السلام علیکم ناظرین، ریویوز بائے فرحان میں خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جرکوتائی کی سربراہی میں قافلہ جنگل میں سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسی دوران صوفیہ کے تیر انداز اپنے تیر قافلے پر برسا دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی جرکوتائی کہتا ہے، یہ ایک جال ہے، محتاط ہو جاؤ، اور سب فوراً اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور چھکروں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جبکہ صوفیہ کے تیر انداز مسلسل اپنے تیر کئی سپاہیوں پر برسا رہے ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب تیر آنا رک جاتے ہیں تو سب آہستہ آہستہ باہر نکلتے ہیں اور اپنی تلواریں میانوں سے باہر نکال لیتے ہیں۔ پھر اسی دوران پیچھے سے ہرسی اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل آتا ہے اور پیچھے سے انہیں گھیر لیتا ہے، جنہیں دیکھ کر گنجا کہتی ہے، یہ تو ہرسی ہے۔ اور پھر جرکوتائی جب سامنے دیکھتا ہے تو صوفیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل آتی ہے اور انہیں دونوں اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تو حلیمہ کہتی ہے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی، اور آگے بڑھنے لگتی ہے تو فاطمہ اسے روکتی ہے اور کہتی ہے، رکو رکو بہن، اب وہ ہماری دشمن ہے۔ اور پھر جرکوتائی گنجا سے کہتا ہے، گنجا خاتون، پچھلا حصہ آپ کا ہے، حملہ کریں۔ اور پھر گنجا بازنطینیوں کو لے کر پیچھے روانہ ہو جاتی ہے، اور پھر صوفیہ کہتی ہے، حملہ۔ یہ دیکھتے اور سنتے ہی دونوں اطراف کے سپاہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور لڑنے لگ جاتے ہیں۔ صوفیہ اپنے سامنے آنے والے کئی سپاہیوں کو بے دردی سے شہید کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ جرکوتائی بھی اپنی دوہری تلواروں کے ساتھ صلیبیوں کو جہنم واصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فاطمہ اور حلیمہ بھی بھرپور طریقے سے صلیبیوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ گنجا بھی اپنے سامنے آنے والے ہر ایک صلیبی کو موت کے گھاٹ اتارتی ہی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ اس دوران ہرسی بھی کچھ کئی سپاہیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے اور اوغوز سپاہی بھی بھرپور طریقے کے ساتھ صلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ لڑائی تھوڑی دیر جاری رہتی ہے، جبکہ ادھر کئی قبیلے میں ہم دیکھتے ہیں بالا خاتون بازنطینیوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بہنوں، اس آگ پر پکنے والا ہر لقمہ ایک جنگ سے دوسری جنگ کو دوڑنے والے ہمارے سپاہیوں کے لیے طاقت کا سبب ہوگا، اور تمام خواتین کو حوصلہ دیتی ہے۔ اس دوران قسمت بالا کے پاس آتی ہے اور آ کر بتاتی ہے، بالا خاتون، فریضی پر معمور سپاہیوں نے بازنطین فوجیوں کو قریب دیکھا ہے، جب تعقب کیا تو وہ صوفیہ کے فوجی تھے۔ بالا کہتی ہے، صوفیہ، وہ کس طرف گئے ہیں؟ تو سپاہی بتاتا ہے، اچا تاشگار کے راستے کے قریب۔ بالا خاتون، یہ سنتے ہی بالا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ کل اسی طرح آئی تھی جیسے وہ صلح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ صوفیہ گنگ جائے گی اور چھکروں پر حملہ کرے گی، تو قسمت کہتی ہے، صوفیہ نے صلح کر لی ہے، لیکن بالا کہتی ہے، سانپ اپنی کھال تو بدلتا ہے مگر اپنی خصوصیت نہیں بدلتا۔ قسمت، تیار ہو جاؤ، ہم جائیں گے، اور سب وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ ادھر عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کلاڈیوس گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور انہیں آتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے، آؤ عثمان، ذرا ادھر آؤ، میں موڈرونا کو تمہاری قبر بناؤں گا۔ اور پھر جیسے عثمان بے کا قافلہ قریب پہنچتا ہے تو کلاڈیوس ایک تیر کو آگ لگا کر راستے پر موجود بارود کو دے مارتا ہے، جس سے وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کی زد میں آنے والے سپاہی کئی گز دور جا گرتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد عثمان بے فوراً اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں، جبکہ اس دوران کلاڈیوس بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر باہر نکل آتا ہے اور عثمان بے کے سامنے آ جاتا ہے، اور عثمان بے کو دونوں اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ کلاڈیوس کہتا ہے، تم جل جاؤ گے عثمان، اس آگ سے تم اور تم پر یقین کرنے والا ہر شخص جل جائے گا، میں تمہیں گنگ کے لیے جواب دے ٹھہرائے گا۔ عثمان بے کہتے ہیں، کیا تم ہمیں آگ سے ڈرا گے؟ ہاں سپاہیوں، حملہ کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ہی دونوں اطراف کے سپاہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور لڑنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان بے بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے ہر ایک بازنطین کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ باران بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور اپنی بھرپور جنگی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے پل بھر میں بازنطینیوں کو کاٹتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ توران بھی مسلسل اپنا کلہاڑا چلا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح باقی تمام کائی سپاہی بھی بھرپور طریقے کے ساتھ بازنطینیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوجا بے اور یوگید سردار بھی بازنطینیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب یوگید ایک بازنطین کے وار کو روکے ہوئے ہوتا ہے تو کوجا بے اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، شاباش یوگید بھائی، کفار کی طاقت توڑ دو۔ اور پھر یوگید اپنی تلوار سے اس بازنطین کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور کہتا ہے، ہم توڑیں گے بھائی، ہم توڑیں گے۔ اور اس طرح ہر طرف لڑائی زوروں شور سے جاری اور ساری ہوتی ہے۔ کائانومس بھی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی تلوار سے بازنطینیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کلاڈیوس بھی اپنے سامنے آنے والے کئی سپاہیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے۔ پھر لڑتے لڑتے علاؤ الدین کہتا ہے، حضور، ہم ہر جانب سے گھرے ہوئے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں، برداشت کرو، ہم نے لوہے کی پہاڑوں کو پگھلا دیا، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، حملہ کرو۔ جبکہ ادھر جرکوتائی مسلسل بازنطینیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے، جبکہ صوفیہ بھی کئی سپاہیوں کو شہید کر رہی ہوتی ہے۔ دونوں اطراف لڑائی جاری و ساری ہوتی ہے۔ ہرسی بھی کئی سپاہیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس دوران حلیمہ صوفیہ کو پکارتے ہوئے کہتی ہے، صوفیہ، اور اس کے پاس آتی ہے، کہتی ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے دوبارہ سامنے مت آنا۔ تو صوفیہ کہتی ہے، پرسکون ہو جاؤ میری چھوٹی چڑیا۔ اور پھر حلیمہ صوفیہ پر حملہ بول دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے، تم نے پھر جھوٹ بولا،
और अपनी तलवार से सोफिया पर हमला आवर होती है, जबकि इस दौरान जरकोताई भी अपनी दोहरी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। और फिर हलीमा जब सोफिया पर वार करती है तो सोफिया इसका वार रोकते हुए कहती है, मैं अजीम हूं पवीना, लेकिन तुम अजीम नहीं हो। जब मैं तुम्हारी ये हालत देखती हूं मैं तकलीफ झेल रही हूं। हलीमा कहती है, इससे भी बदतर झेलो सोफिया, मजीद बदतर झेलो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून में हूं। तो सोफिया कहती है, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो मेरे साथ हो या तुम अपने खानदान की तरह मरोगी। हलीमा कहती है, नहीं, हरगिज नहीं। और फिर सोफिया पर वार करती है तो सोफिया एक बार फिर उसका वार रोकते हुए कहती है, तो फिर अपनी बहन की मौत देखो पवीना, और अपने सिपाहियों से कहती है, फातिमा को मार दो। तो हलीमा कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इसे छूने की इजाजत नहीं दूंगी। और फिर उधर फातिमा जब बाज़ंतीनियों से लड़ रही होती है तो कहती है, तुम अभी तक नहीं समझी सोफिया, तुम हमें मौत से नहीं डरा सकती। और फिर बाज़ंतीन सिपाही जैसे ही सोफिया पर हमला आवर हो जाते हैं तो इसी दौरान औगविस भागता हुआ सोफिया के दिफा में सामने आ जाता है और फातिमा को मारने आए सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं सरदार, मैंने कहा कि डर क्या है, मैं नहीं जानता। फातिमा कहती है, तुम हक बजानिब थे, यकीनन हम देख रहे हैं मजजूब। जबकि दूसरी जानिब उस्मान बे और तोरान भी बाज़ंतीनियों से लड़ रहे होते हैं तो तोरान उस्मान बे से कहता है, अब चलें हुजूर, मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूं। उस्मान बे कहते हैं, ए वल्लाह तोरान, और ये लड़ाई काफी देर जारी और सारी रहती है। हर कोई भरपूर तरीके के साथ बाज़ंतीनियों को मार रहा होता है। इस लड़ाई में कई सिपाहियों की तादाद कम जबकि बाज़ंतीन सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है। इस वजह से एक कई सिपाही दो दो तीन तीन बाज़ंतीनियों से एक साथ लड़ रहा होता है। और फिर बारान उस्मान बे को पुकारते हुए कहता है, हुजूर, हम यहां फंस गए हैं। और फिर कलाडेविस पुकारते हुए कहता है, खत्म हो गया उस्मान, सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हारी फतूहात की शमा बुझा दी है, यहीं तक था। और फिर उस्मान बे जब देखते हैं कि कलाडेविस हावी हो रहा है, इतने में ही कई तीर उस्मान बे के पीछे सिपाहियों को आ लगते हैं और इसी दौरान तरगत गाजी सिल्वीगोर आगा के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं और अपने तीरों की बरसात बाज़ंतीनियों पर करना शुरू कर देते हैं। और तरगत बे कहते हैं, हम आ गए उस्मान बे। उन्हें आता हुआ देखकर तमाम कई सिपाहियों में एक बार फिर उम्मीद की लहर जाग उठती है। सिल्वीगोर आगा और बाकी तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर पुकारते हुए मैदान जंग में कूद पड़ते हैं, जिन्हें देखते ही कलाडेविस के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं। और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां भी बड़ी तादाद में सिपाही घोड़े भगाते हुए आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान बे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हमने एहतियात नहीं की? हाँ, जब तक मैं न कहूं कि खत्म हो गया ये खत्म नहीं होगा, हमला करो। और फिर तमाम कई सिपाही एक बार फिर बाज़ंतीनियों पर हमला आवर हो जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। तरगत बे भी मैदान जंग में अपना कुल्हाड़ा भरपूर तरीके से चला रहे होते हैं। उस्मान बे कहते हैं, ऐन वक्त पर पहुंचे हैं तरगत गाजी। तरगत बे कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारे शाना बशाना हूं उस्मानम। और फिर सिल्वीगोर आगा कहते हैं, काफिरों को मैदान में तहस नहस कर दो, आज उन पर कोई रहम नहीं होगा। और इस तरह मैदान जंग में एक नई रूह आ जाती है। कई सिपाही बाज़ंतीन सिपाहियों पर हावी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और उन्हें गाजर मूलियों की तरह काटना शुरू हो जाते हैं। तरगत बे और नए आने वाले तमाम सिपाही बहादुरी के साथ बिजली की तरह बाज़ंतीनियों पर गिरते हैं और उन्हें पलक झपकने से पहले ही मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। ये सारा मंजर देखकर कलाडेविस गुस्से से पागल हो रहा होता है और फिर अपने सिपाहियों से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं उस्मान, मैं वापस आऊंगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और वहां से पीछे की जानिब भाग जाता है। उन्हें भागता हुआ देखकर उस्मान बे कहते हैं, तो तुम भाग रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास मौत के अलावा कोई फरार नहीं है, जहां मर्जी जाओ। और फिर सबको मारने के बाद अलाउ अल-दीन कहता है, हुजूर, तरगत गाजी और सिपाही एन वक्त पर पहुंचे, असलामत रहे। लेकिन कलाडेविस कुत्ते को इस रास्ते का कैसे पता चला हुजूर? ये सुनकर युगियत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है, हुजूर, उन्होंने गिंग की फतह के बाद हर जगह अपने खौफ की वजह से निगरान मुकर्रर किए होंगे। उस्मान बे कहते हैं, उनके इक़दामात बेकार हैं, हमारे पास शहादत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हम मोडोना फतह करेंगे और मोडोना फतह ना हो जाने तक ये तलवारें हरगिज मियान में वापस नहीं जाएंगी। तो सब कहते हैं, जो आपका हुक्म हुजूर, और सब आगे बढ़ते हैं। जबकि उधर जंगल में सोफिया हलीमा से कहती है, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, अगर मैं ना चाहूं तो तुम मुझे नहीं मार सकती। और फिर हलीमा सोफिया पर हमला आवर हो जाती है और दोनों एक बार फिर लड़ने लग जाते हैं और सोफिया अपनी तलवार हलीमा की गर्दन पर रख देती है और जैसे ही हलीमा के नजदीक आती है तो हलीमा एकदम अपना खंजर निकालकर उसके पेट में घोंप देती है और सोफिया शदीद कर्ब में मुब्तला हो जाती है। हलीमा कहती है, मैं अपनी माँ और बाप की बेटी हूं सोफिया, मैं काई हूं और अब तुम मेरे हमलों के बारे में नहीं जान सकती। ये सुनते ही सोफिया गुस्से के साथ हलीमा को पीछे धकेलती है और इसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हलीमा जमीन पर जा गिरती है और फिर सोफिया कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जैसे ही अपनी तलवार से हलीमा को मारने लगती है तो इसी दौरान बाला वहां पहुंच जाती है और अपना तीर सोफिया को मारती है तो सोफिया पीछे हिट जाती है और तीर इसे नहीं लगता। बाला कहती है, मैं तुम्हारी मौत बनने के लिए आई हूं सोफिया। और फिर सिपाहियों और बहनों से कहती है, सिपाहियों,
बहनों, जब तक उस्मान बे की अमानतें गिंग तक नहीं पहुंच जाती अपने सामने आने वाले हर एक को कुचल डालो और अल्लाह अकबर पुकारते हुए मैदान जंग में कूद पड़ती है। और फिर सोफिया पुकारते हुए कहती है, फौजियों, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। जबकि दूसरी जानिब उस्मान बे तरगत गाजी और बाकी तमाम काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उस्मान बे की आवाज़ पुकारती है, मैं उस्मान बे, मैं हक की राह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, मैं तर्क रियासत से हरगिज दस्तबरदार नहीं हुआ, मैंने आगे बढ़ने के लिए किसी के भी सामने सर नहीं झुकाया, मैंने अपने वालिद से ली जाने वाली सरदारी को परवान चढ़ाया, रियासत कायम की, मैं जालिमों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, मैं मजलूम की तरफ हाथ बढ़ाया, ये रास्ता जिसमें मौत को शहादत समझा जाता है। अब मैं अपनी कौम से कहता हूं कि आ तो फिरौनों के साथ जंग करके फना होंगे, आ इस्लाम के परचम तले हमेशा आबाद रहेंगे, और सब मॉडर्ना की जानिब बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर किस्त खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस किस्त की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।